السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. چیپٹر نمبر 13 کا پیج نمبر 83 کر رہے تھے ہم لوگ. یہاں تک ہم لوگوں نے کر لیا تھا کہ میوزک آف اینی کائنڈ کوڈ ناٹ بی الاؤڈ ان دس ہاؤس، کہ اس گھر میں کسی قسم کی بھی موسیقی کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک ہم لوگوں نے کر لیا تھا. آج اس سے آگے کرتے ہیں. سو پس دا ولیج گرلز، گاؤں کی لڑکیاں، سمپلی سیٹ ان a سرکل، محض دائرہ بنا کے بیٹھ گئیں، اراؤنڈ دا شائی برائڈ، شرمیلی دلہن کے گرد. بس دیہات کی لڑکیاں شرمیلی دلہن کے گرد بیٹھ گئیں. اینڈ فار سیورل نائٹس، اور کئی راتوں تک، سیورل نائٹس کئی راتوں تک، 7 nights sang songs of love and friendship. sang songs گیت گاتی رہیں آف لو محبت کے، اینڈ فرینڈشپ دوستی کے، فلاورس پھولوں کے، اینڈ دیئر فریگرینس اور ان کی خوشبو کے، اینڈ دا رومانٹک رینی سیزن اور رومانوی یا محبت بھرے موسم بہار کے، وچ ہیز اے اسپیشل سگنیفیکینس جو خاص اہمیت رکھتے ہیں، فار ینگ مین اینڈ وومین نوجوان مردوں اور عورتوں کے لیے، ان دا رورل پنجاب دیہی پنجاب میں، کہ کئی راتیں وہ محبت، دوستی، پھولوں اور ان کی خوشبو اور رومانوی موسم میں برسات جو کہ دیہی پنجاب میں جوان مردوں اور عورتوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے گیت گاتی رہیں. They also sang sweet songs، انہوں نے گیت گائے آف دا ایکسائٹمنٹ، جوش و خروش والے، آف یونین ملاپ کے، وصل کے، اینڈ دا پینگس آف سپریشن اور درد جدائی کے. انہوں نے لذت وصل کے سہانے گیت اور درد جدائی کے گیت بھی گائے. آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، نو باڈی کوڈ ریسٹرین، کوئی بھی نہ روک سکا شمیم احمد کو، فرام سیلیبریٹنگ ہز میرج، اپنی شادی کی خوشیاں منانے سے، اینی وے ہی ڈیزائرڈ، جس طرح وہ چاہتا تھا. دوسری طرف کوئی بھی شمیم احمد کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی شادی کی خوشیاں منانے سے نہ روک سکا یا نہ. سو پاس ہی کیم ٹو میری مہرن، وہ مہرن کو بیاہنے کے لیے آیا. امانڈسٹ فائر ورکس، آتش بازی کے درمیان، اینڈ میوزیشینس، اور سازندے، ساز بجانے والے، پلینگ بجا رہے تھے، گے ٹیونس، سریلی دھنیں. اس لیے وہ آتش بازی کے درمیان اور سازندوں کے ساتھ جو سریلی دھنیں بجا رہے تھے، مہرن کو بیاہنے کے لیے آ گیا. دیٹ نائٹ، اس رات، آفٹر a lot of whispers، بہت زیادہ خسر پھسر کے بعد، ان ون کارنر آف دا ہاؤس، گھر کے ایک کونے میں، کہ اس رات گھر کے ایک کونے میں بہت زیادہ خسر پھسر کے بعد، مینی ٹرنکس ور ڈریگڈ آؤٹ، بہت سے صندوق یا بکسے گھسیٹ کر باہر لائے گئے، اینڈ اوپنڈ، اور انہیں کھولا گیا. دا نیکسٹ مارننگ، اگلی صبح، when the dowry was exhibited، جب جہیز کی نمائش کی گئی، in the courtyard، صحن میں، the entire village was stunned، پورا دیہات حیران رہ گیا. اگلی صبح جب صحن میں جہیز کی نمائش کی گئی تو پورا دیہات حیران رہ گیا.
बाय व्हाट दे सा, जो कुछ उन्होंने देखा। पीपल वर नॉट इम्प्रेस्ड मच विद द कलरफुल क्लॉथ्स, पीपल वर नॉट इम्प्रेस्ड, लोग ज़्यादा मुतासिर ना हुए, विद कलरफुल क्लॉथ्स, रंग बिरंगे कपड़ों से, फॉर, क्योंकि दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, ये कोई गैर मामूली नहीं थे, ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बट द ज्वेलरी, लेकिन जेवरात, इट वॉज इनक्रेडिबल, ये नाकाबिल यकीन थे। सम सीक्रेटली, कुछ ने दिल ही दिल में बिलीव्ड, यकीन कर लिया, दैट द मौलवी हैड अ स्पेशल एमुलेट, कि मौलवी के पास एक ख़ास तवीज़ है, हुज चार्म ब्लेस्ड हिम विद द सीक्रेट पावर, कि उसके करिश्मे या मोजज़े ने उसे खुफिया राज ताकत से नवाजा हुआ है। टू गेट एज मच मनी एज ही डिज़ायर्ड, वो इतने पैसे हासिल कर लेता है जितना वो चाहता है, फ्रॉम द एंजल्स, फरिश्तों से। फिर इसको देखिए, इस फिक्रे को, कि सम सीक्रेटली बिलीव्ड, कुछ ने दिली दिल में ये यकीन कर लिया, द मौलवी हैड अ स्पेशल एमलेट, के मौलवी के पास एक ख़ास तवीज़ है, होस्ट चार्म, जिसकी कुव्वत से, ब्लेस्ड विद द सेक्रेट पावर, कि उसको इतनी खुफिया ताकत मिली हुई है, टू गेट एज मच मनी एज ही डिज़ायर्ड फ्राम द एंजल्स, के उतने पैसे हासिल कर लेता है फरिश्तों से जितने वो चाहता है। इन द क्राउड, उस हजूम में, देयर वाज अ लाउथ माउडेड ओल्ड हैग, उस हजूम में, देयर वाज अ लाउथ माउडेड, एक बदज़बान, ओल्ड हैग, बदसूरत बुढ़िया, उस हजूम में एक बदज़बान बदसूरत बुढ़िया भी थी, हु सीम टू हैव अनदर व्यूज़, जो मुख्तलिफ ख़यालात रखती थी, या जिसके ख़यालात मुख्तलिफ थे। इन अ लाउड वेस्पर, एक बुलंद आवाज़ में सरगोशी करते हुए, शी पॉइंटेड आउट, उसने इशारा किया, दैट द सेवरल सूट्स, के कई सूट, इन द ड्योरी, जहेज़ में, हैड वंस बिलोंग टू अ वोमेन, एक औरत की मलकियत थे, हु डाइड यंग, जो अपनी जवानी में मर गए थे। उसने बताया कि जहेज़ में बहुत से जोड़े कभी किसी औरत की मलकियत थे जो अपनी जवानी में वफ़ात पा गई। द अदर्स विच हैड बीन द पार्ट ऑफ ज़ैबन्स ड्यूरी, कुछ जोड़े ऐसे हैं जो कभी ज़ैबन के जहेज़ का हिस्सा थे। इवन द ब्रेसलेट्स, यहाँ तक के कड़े, एंड द गोल्ड नोज रिंग आर हर्स, और सोने की नथली भी उसी की है। शी एडेड विद कन्विक्शन, उसने मज़ीद यकीन से कहा, बट द गोल्ड पेंडेंट्स, लेकिन सोने के झुमके। शी रेज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, एंड लुक टुवर्ड्स द हेवंस, और आसमान की तरफ देखा। इफ़ दे वर आ गिफ्ट फ्रॉम हेयर, जैसा कि वो वहाँ से तोहफे में आए हैं। आफ्टर द सेरेमनी वाज ओवर, तकरीबात के ख़त्म होने के बाद, महरन वाज मेड टू सिट इन अ पालकिन, महरन को एक पालकी में बिठा दिया गया, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, खूबसूरती से सजी हुई थी। इट वॉज कवर्ड विद अ लार्ज सिल्कन क्लॉथ, इट वॉज कवर्ड, इसको ढांपा गया, विद अ लार्ज सिल्कन क्लॉथ, एक बड़े रेशमी कपड़े से, सो दैट द ब्राइड कुड गो टू द ब्राइड्स ग्रूम, ताकि दुल्हन दूल्हे के घर जा सके, इन स्ट्रिक्ट पर्दा, मुकम्मल पर्दे में, ताकि दुल्हन दूल्हे के घर मुकम्मल पर्दे में जा सके। एस टू स्टर्डी विल्जर्स, दो ताकतवर देहाती, कैरीड इट अवे, उसे उठाकर ले गया, जैसे ही पालकी को जो दो ताकतवर देहाती उठाकर ले गए। मौलवी अबुल वाक्ड अ फ्यू स्टेप्स विद इट, मौलवी अबुल उसके साथ चंद कदम चला। ही मस्ट हैव क्राइड साइलेंटली, ही मस्ट हैव क्राइड, वो ज़रूर रोता रहा होगा, साइलेंटली, खामोशी से, और क्योंकि हिज आइज़ एंड नोज़ वर रेड, उसकी आँखें और उसका नाक सुर्ख थे, एंड ही लुक्ड पेल, और वो जर्द दिखाई दे रहे थे, एट द सेम टाइम ही लुक्ड एट पीस, लेकिन इसके साथ ही वो पुरसकून भी दिखाई दे रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट स्टोरी तीसरी करनी है आप लोगों ने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।